Hello friends, myself is Pawar H from HM College Karad. Last lecture we start the examples from topic set. त्यावरमध्ये आपण बघितलेलं युनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लिमेंट, डिफरन्स ऑफ टू सेट ह्या टाईपचे एक्झाम्पल आपण व्हेरीफाय केलेले होते. नाव नेक्स्ट we can solve the example if A set is contain x this element but x square minus 2x plus 1 is equal to 0 means this is a quadratic equation. This quadratic equation having two values because quadratic equation असेल तर त्याचे दोन रूट्स असतात आणि ते दोन रूट्स ह्या इक्वेशन ए सेटमध्ये असणार. सिमिलरली ह्या दोन इक्वेशनचे दोन रूट्स ह्या बी सेटमध्ये असणार आणि सिमिलरली ह्या सी सेटमधल्या इक्वेशनचे दोन रूट्स ह्या सी सेटमध्ये असणार. सो आपल्याला ते इक्वेशन सॉल्व करायला लागणार. सो गिवन ए सेटमध्ये एक्स एलिमेंट एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो आपण काय करूया, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करूया आणि फाइंड द रूट्स. सो देअरफॉर एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो वी कॅन फाइंड द दोज टू नंबर विच इज मल्टिप्लिकेशन इज multiplication is 1 and addition subtraction is -1. So number is x square minus x plus 1 is equal to 0. Minus minus become plus and ह्या दोघांचा multiplication minus multiply minus is plus 1. In this term x is common inside the bracket x minus 1. In this term -1 is common inside the bracket -1 is equal to 0. So therefore one bracket contain x minus 1, second bracket contain x minus 1 is equal to 0. So therefore x minus 1 is equal to 0. So therefore x is equal to 1. So therefore A set is contain only one element. Similarly we can find the B set. Now B set is contain x square plus 2x minus 3 is equal to 0. So again we can solve the quadratic equation. So x square plus 2x minus 3 is equal to 0. Find those two number which is multiplication is. Find those two number which is multiplication is minus 3 and addition subtraction is plus 2. So number is x square plus 3 minus x. बघा 3 multiply minus 1 which is minus 3, 3x minus x which is plus 2. So minus 3 is equal to 0. In this term x term is common inside the bracket x plus 3. In this term minus 1 is common inside the bracket x plus 3 is equal to 0. So this implies x plus 3 one bracket, x minus 1 second bracket. So this implies x plus 3 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. So this implies x is equal to minus 3 or x is equal to 1. So B set is contain two element which is minus 3 and 1. Similarly we can solve C set. What is C set? C set containing x square minus 6x plus 5 is equal to 0. Now again we can solve the quadratic equation. So x square minus 6x plus 5 is equal to 0. Find those two number which is multiplication is 5 and addition subtraction is minus 6. So plus 5 and minus 6. So number is x square minus 5x minus x plus 5 is equal to 0. Because minus 5 multiply minus 1 which is plus 5 and minus 5 minus x which is plus minus 6. So in this term x term is common, so x minus 5 one bracket. In this term minus 1 is common, x minus 5 other bracket. So this implies one bracket contain x minus 5 and second bracket contain x minus 1 is equal to 0. So therefore x minus 5 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. So therefore x is equal to 5 or x is equal to 1. So C set is contain two element which is 1 and 5. ओके. सो प्रत्येक सेटमधले आपण एलिमेंट्स काढून घेतले. सो मी क्वेश्चन जरा रफ करते. नाउ वी सिम्प्लिफाय. सो A set is contain. So therefore A set is contain 1. B set is contain minus 3 and 1 and C set is contain 1 and 5. सो असे आपण एक्झाम्पल सॉल्व केले, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व केले अँड ए सेट एलिमेंट्स काढले, बी सेट एलिमेंट काढले आणि सी सेट एलिमेंट काढले. नाव फाइंड वन. काय फर्स्ट फाइंड करायचं, ए युनियन बी युनियन सी. सो युनियन मीन्स वी कॅन टेक कॉमन ॲज वेल ॲज अनकॉमन एलिमेंट. सो कोणता कॉमन एलिमेंट आहे सगळ्यांमध्ये? 1 -3 अनकॉमन, 5
So this is the A union B union C. Now next you find A intersection B intersection C. युनियनमध्ये तिघांमधले कॉमन ॲज वेल ॲज अनकॉमन, तिघांमध्ये कॉमन 1 आहे आणि अनकॉमन कशा कोणते आहेत -3 and 5. A intersection B intersection C मध्ये we can take only common element for all these 3 set. ह्या तिन्ही सेटमध्ये कोणता कॉमन एलिमेंट दिसतोय which is 1. So this is my examples answer. We can find A union B union C. We can find A intersection B intersection C. I hope you understand how to simplify that type of question. म्हणजे जर तुम्हाला सेट दिलेला असेल सेल बिल फॉर्ममध्ये त्याला रोस्टर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं. म्हणजे मी काय केलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व केलं अँड ए सेटमधले पॉसिबल एक्स व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्या. सिमिलरली बी सेटमधलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व केलं आणि बी सेटमधले पॉसिबल सोल्युशन ऑफ सेट फाइंड आउट केला. सी सेटमधला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व केलं आणि सी सेटमधले पॉसिबल सोल्युशन सेट फाइंड आउट केला आणि त्यानंतर त्यामध्ये ए युनियन बी युनियन सी काढली आणि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट केले. नाव वी कॅन टेक नेक्स्ट एक्झाम्पल. माय नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इफ ए अँड बी. My next example is if A and B are subset of the universal set X and n of X is equal to 50, n of A is equal to 35, n of B is equal to 20, n of A complement intersection B complement is equal to 5. Then find first n of A union B, next n of A intersection B, third n of A intersection B A complement intersection B आणि fourth n of B A intersection B complement. ओके. सो हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आणि ह्यासाठी आपल्याला कॉर्डिनेटी ऑफ द एक्झाम फॉर्म्युलेज सम प्रॉपर्टीजमध्ये आपण बघितलेलं आहे काही फॉर्म्युले, त्या फॉर्म्युलाचा यूज करायचा आहे. म्हणजे एन ऑफ ए युनियन बी युनियन सी काढण्यासाठी मला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. पण इथे काय गिवन थिंग्स आहेत रे. गिवन एन ऑफ एक्स इज गिवन हाऊ मेनी 50. एन ऑफ ए इज गिवन किती दिला आहे 35. एन ऑफ बी इज गिवन किती दिला आहे 20 आणि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज गिवन विच इज 5. ओके. सो मला काय करायचं आहे ए युनियन बी युनियन काढायचं आहे. सो काय फॉर्म्युला आहे एन ऑफ ए युनियन बीचा. सो फॉर्म्युला इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो ह्यामधल्या जर ह्या सगळ्या थिंग्स माहीत असतील तर आपण एन ऑफ ए युनियन बी काढू शकतो. एन ऑफ ए माहिती आहे येस माहिती आहे. एन ऑफ बी माहिती आहे येस माहिती आहे. पण एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन नो गिवन. सो काय दिलेलं आहे एन ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. सो एन ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट इन शॉर्ट काय असतो एन ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट बाय युझिंग अ डी मॉर्गन्स लॉ एन ऑफ ए युनियन बी होल कॉम्प्लिमेंट. बरोबर आहे. ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट मीन्स काय इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट मीन्स काय ए युनियन बी होल कॉम्प्लिमेंट. आता तुम्हाला एक सांगते की सपोज हा माझा सेट आहे ए सेट आहे आणि ह्याच्या बाहेरचा कोणता असतो ए कॉम्प्लिमेंट असतो आणि हा काय आहे एक्स सेट आहे. मीन्स ह्या ए सेटमधले एलिमेंट्स असतील हे एक्स म्हणजे कुठलाही सेट असेल आणि त्याचा सबसेट ए असेल. म्हणजे रिमेनिंग ह्या सेटच्या बाहेर राहिलेले ए कॉम्प्लिमेंट असतात. ए कॉम्प्लिमेंट मीन्स काय दोज एलिमेंट विच इज प्रेझेंट इन एक्समध्ये प्रेझेंट असतील पण एमध्ये प्रेझेंट नसतील. मग ह्या दोघांची ॲडिशन ऑब्वियसली तुमचा एक्स सेट होणार आहे. येस
सो त्यानुसार काय लिहू शकते मी, एन ऑफ ए युनियन बी प्लस एन ऑफ ए युनियन बी होल कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स. हा फॉर्म्युला तयार होतोय. पाहिजे असेल तर बघा. सपोज ए सेटमध्ये 1 2 एलिमेंट आहे, एक्स सेटमध्ये 1 2 3 एलिमेंट्स आहेत. ओके, सो ए कॉम्प्लिमेंटमध्ये कोणता एलिमेंट असेल, 3 एलिमेंट असेल, बरोबर आहे. सो ह्या दोघांचे ॲडिशन म्हणजेच काय येणार आहे, एक्स सेट होणार आहे, म्हणजे 1 2 and 3 म्हणजे 1 2 3, बरोबर आहे. सो त्या हिशोबाने आपण कोणत्याही ह्याच्यासाठी हा यूज करू शकतो फॉर्म्युला. सो एन ऑफ ए युनियन बी इज प्लस एन ऑफ ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स असणार. सो एन ऑफ ए युनियन बी माहीत नाही आहे, एन ऑफ ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट इज गिवन हाऊ मेनी, इज 5. सो 5 इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स. एन ऑफ एक्स किती दिला आहे ऑलरेडी आपल्याला, 50. सो देअरफॉर एन ऑफ ए युनियन बी किती मिळाला, 45. सो फर्स्ट वी गेट. नाव वी फाइंड नेक्स्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो हा फॉर्म्युला आपण यूज केला आहे. ह्यामध्ये एन ऑफ ए माहिती आहे, एन ऑफ बी माहिती आहे, एन ऑफ ए युनियन बी ऑल्सो माहिती आहे. सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपण इझिली फाइंड आउट करू शकतो. सो सेकंड वी नो that n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. All values substitute here. So 45 is equal to n of B. A किती आहे 35 plus n of B किती आहे 20 minus n of A intersection B. Now n of A intersection B come that side and 45 goes that side. So n of A intersection B is equal to 55 minus 45, we get 10. So we get here n of A intersection B is equal to 10. So this is my next, which is a 4 marks question. So how to find A union B? We use the formula n of A plus n of A complement is equal to n of x. Similar way ने तिथे आपण तो प्रूफ केला. Now आता आपल्याला काय पाहिजे, n of A complement intersection B complement. So how to find n of A intersection B complement? कसं काढणार, n of A complement intersection B complement. So we can find here, this we can draw here. Third, n of A complement intersection B complement. B intersection B. So we have a formula n of B minus n of B. ह्याचा फॉर्म्युला ऑलरेडी दिलेला आहे, n of B minus n of A intersection B. So ह्याचाच मिनिंग काय असतो, B minus A. B minus A means only B set element which is not present in A intersection B. So n of B मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत रे आपल्या, n of B मध्ये 20. n of A intersection B मध्ये किती आहेत 10. So we get here 10 element in n of A intersection A complement intersection B. Similar way we can do solve fourth. काय आहे फोर्थ फॉर्म्युला, n of A intersection B complement. म्हणजे फॉर्म्युला काय येणार, n of A minus n of A intersection B. This formula also done in last lecture. So what is n of A? N of A is contained 35 minus n of A intersection B is contained 10. So 35 minus 10. So we get here n of A intersection B complement is equal to 25. Okay. So this type of question asking in 4 marks in exam. So I hope you understand how to simplify this question. Now we can solve the next example, which is a word problems, and this is also very important for MCQ as well as theory question. theory साठी हा 4 marks ला असेल, MCQ साठी हा 2 marks ला विचारला जातो. So my next question is, in a class of 200 students who appeared in
a certain examination 35 students failed in CET, 40 in NEET, comma 40 in JEE, 20 failed in CET and JEE, 20 failed in CET and NEET, 70 in NEET and JEE, and 15 in CET and JEE, and 5 failed in all 3 examinations. Find how many students first did not fail in any examination, and second failed in NEET and or JEE examination, JEE exam. Okay, so this is very lengthy problems. सो काय सांगितलं आपल्याला ह्यामध्ये एक्झॅक्टली इन अ क्लास 200 स्टुडंट, टोटल एक क्लास आहे त्यामध्ये 200 स्टुडंट आहे. सो एक्स आपण कन्सिडर करणार विच इज अ युनिव्हर्सल सेट विच इज अ 200 स्टुडंट प्रेझेंट. आता इथे जी सगळी इन्फॉर्मेशन दिली ती फेल स्टुडंटची दिली, त्यामुळे आपण जो काही डायग्राम काढणार किंवा जे काही काढणार आहे त्याच्या आपण फेल स्टुडंटची आधी संख्या काढणार आणि टोटल स्टुडंटमधून फेल स्टुडंट मायनस केल्यानंतर जी काही व्हॅल्यू मिळेल ती काय असणार आहे, डिड नॉट फेल इन एनी एक्झामिनेशन, म्हणजे ती पास असलेली संख्या असणार आहे. आणि सेकंड काय आहे, फेल इन नीट और जेई. ज्यावेळेला ऑर येतं त्यावेळेला युनियन काढायचं असतो, म्हणजे नीट अँड जेईच्या युनियनमध्ये किती एकूण संख्या फेल झाली ती फाइंड आउट करायची. सो ह्याच्या आधी आपण काय कन्सिडर करणार आहे, आपण ह्या प्रत्येक सेटला एक सेट देऊया. सो स्टार्टिंग एक सेट काय असेल, सेट ऑफ ऑल स्टुडंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टुडंट्स. ए सेट मध्ये काय असणार आहे, ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन फेल स्टुडंट्स. सो सेट ऑफ स्टुडंट्स failed in CET. Next, B set of student failed in NEET. C student, set of student failed in JEE. Okay. सो आपण ह्या आधी सेट डिसाइड केला. सो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन एन ऑफ एक्स किती आहे तरी टोटल आपल्याकडे 200 करेक्ट आहे. एन ऑफ ए किती आहे, एन ऑफ ए सीईटी मध्ये फेल झालेले 35.
एन ऑफ बी किती आहे, एन ऑफ बी 40, एन ऑफ सी किती आहे, ऑल्सो 40. ओके, सॉरी हियर 40 in JE, 20 failed in CET and JE and वापरले, त्यामुळे इंटरसेक्शन इज गिवन. सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किती दिलाय, 20. नेक्स्ट 17 नीट अँड जेई मीन्स काय दिलाय, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नीट अँड जेई साठी सी आहे 17. नेक्स्ट किती दिलाय, 15 स्टुडंट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी किती दिलाय, 15 स्टुडंट. अँड पाचही एक्झाम मध्ये फेल होणारे किती आहे, 5 जण फेल झाले तिन्ही एक्झामिनेशन मध्ये, मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5. So we can first find total number of student failed in all examination, means we can find A union B union C. And how to find A union B union C? We have a formula, n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of B intersection C plus n of A intersection B intersection C. हा फॉर्म्युला यूज करून आपण एक्झाम्पलमध्ये आधी काय करणार आहोत, फेल झालेले स्टुडंट काढणार आहोत आणि त्यानंतर टोटल स्टुडंटमधून फेल झालेले स्टुडंट मायनस केले तर डिड नॉट फेल इन एनी एक्झामिनेशन, मीन्स पास झालेले स्टुडंट येणार आहेत. सो पहिल्यांदा हा क्वेश्चन आपण वेन डायग्रामने सॉल्व करूया, कारण जर हा MCQला आला तर वेन डायग्रामने कसा सॉल्व करायचा. सो नीट बघा आणि त्यानंतर आपण फॉर्म्युल्याने सॉल्व करणार आहोत. सो पहिल्यांदा दिलेल्या इन्फॉर्मेशननुसार आपण फक्त नंबर ऑफ व्हॅल्यूज काढलेले आहेत. एन ऑफ ए काय, एन ऑफ बी काय, एन ऑफ सी काय, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी काय, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी किती आहे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी किती आहे आणि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किती आहे. सो सपोज हा माझा एक सेट आहे, नीट केअरफुली बघायचा. ह्या एक सेटमध्ये हाऊ मेनी स्टुडंट प्रेझेंट, 200. आपल्याला दिलेली इन्फॉर्मेशन कशाची आहे, फेल स्टुडंटची. सो हा माझा ए सेट आहे. ओके, हा ए सेट कुठला आहे, CET मध्ये फेल झालेला. हा माझा कुठला सेट आहे, बी सेट मध्ये आहे. हा बी सेट कोणता आहे, नीट मध्ये फेल झालेला. आणि हा माझा कोणता सेट आहे, सी सेट आहे. तो कुठला फेल झालेला आहे, सी सेट, तो JE मध्ये फेल झालेला आहे. ओके, सो आता फर्स्ट हा सॉल्व करताना नीट बघा, ह्या तिघांचं इंटरसेक्शन जिथे येत आहे तिथून स्टार्ट करायचं. ह्या तिघांचं इंटरसेक्शन झालं की नाही, हा आणि हा. सो तिघांचं इंटरसेक्शन इथे येते. सो ह्यामध्ये टोटल फेल किती स्टुडंट झाले, 5. बरोबर, पहिल्यांदा 5 घेतले. त्यानंतर ए युनियन बी मध्ये, युनियन ए युनियन बी, नीट केअरफुली बघा, ए युनियन बी, ए युनियन बी कुठे आहे, हा माझी ए आहे. बरोबर आहे, हा माझा बी आहे. सो इथे ए युनियन बी आला. किती आले ए युनियन बी मध्ये टोटल फेल स्टुडंट ए युनियन बी मध्ये 20. पण त्यातले ऑलरेडी 5 मी इथे दिलेले आहेत, त्यामुळे इथे किती राहणार, 20 - 5 विच इज 50. बरोबर आहे. नेक्स्ट बी युनियन सी काढा, बी युनियन सी. आता बी कुठे आहे माझा, हा सेट. सी कुठला माझा, हा सेट. बरोबर आहे, त्यांची युनियन इथे येणार. बी युनियन सी मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत, 17. पण ऑलरेडी 5 इथे दिलेले आहेत इंटरसेक्शन मध्ये, म्हणजे 17 - 5 किती झाले, 12. सो वी कॅन राईट हिअर 12. ओके, नाव ए इंटरसेक्शन सी काढा. ए इंटरसेक्शन सी कुठला एलिमेंट आहे, ए इंटरसेक्शन सी मध्ये, ए इंटरसेक्शन सी मध्ये वी गेट दिस. हा ए आहे, हा ए आहे, हा पूर्ण सेट ए आहे आणि हा पूर्ण सेट सी आहे. बरोबर, त्यांचे इंटरसेक्शन इथे येणार. किती आहेत एलिमेंट्स, म्हणजे किती नंबर स्टुडंट फेल झाले, 15. पण त्यामध्ये 5 इथे गेले, म्हणजे इथे किती राहिले, 10. ओके, त्यानंतर आता ए सेटमध्ये बघायचं. ए सेटमध्ये किती फेल झाले रे, ए सेटमध्ये 35. पण 35 मधले 15 इथे गेले, 5 इथे गेले, 10 इथे गेले. सो ह्या तिघांची ॲडिशन किती झाली, 20 + 30, 20 + 10 30. 35 मधले ऑलरेडी इथे 20 स्टुडंट गेले. सो इथे किती राहिले, 30 स्टुडंट गेले, तर इथे किती राहिले,
5 म्हणजे ए सेटमध्ये फक्त इथल्या इथे 5 एलिमेंट राहतील किंवा स्टुडंट राहतील. नाव बी सेटमध्ये टोटल किती नंबर आहेत? 40, बरोबर आहे. पण त्यामध्ये ऑलरेडी इथे 20 + 12 विच इज 32 गेलेले आहे. सो रिमेनिंग बी सेटमध्ये किती राहिले? इथे 8 स्टुडंट राहिले. नाव हा माझा बी सेट आहे. नाव हा सी सेट आहे. सी सेटमध्ये किती एलिमेंट्स स्टुडंट फेल झालेले? 40 स्टुडंट फेल झालेले, 40. सो 40 म्हटल्यानंतर त्यामध्ये ऑलरेडी इथे किती सर्व गेलेले आहेत? 12 + 5 17, 17 + 10 विच इज 27. सो 40 मध्ये 27 ऑलरेडी आपण इथे स्प्लिट केलेलं आहे. सो 40 - 27 वी गेट 13 स्टुडंट प्रेझेंट हिअर. 13 स्टुडंट प्रेझेंट हिअर. आता ह्या सगळ्यांची ॲडिशन केली म्हणजे तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ फेल स्टुडंट मिळतील. सो सगळ्यांची ॲडिशन करा. 5 + 15 + 8 + 12 + 13 + 10 + 5. ऑल नंबर्स घ्यायचे. 5, 15, 8, 12, 13, 10 and 5. सो किती येते बघा इथे? 20, 20 + 20, 40, 40 + 13 which is 53, 53 + 10 which is 63, 63 + 5 which is 68. सो टोटल नंबर ऑफ फेल स्टुडंट किती मिळाले? 68. म्हणजे हे कोणत्या ना कोणत्या तरी एक्झाममध्ये फेल झालेले आहेत. मग टोटल स्टुडंट किती आहेत रे माझ्याकडे? 200. 200 - 68 वी गेट अ डिड नॉट फेल इन एनी एक्झाम. सो सी ई टीमध्ये एक लक्षात ठेवायचं किंवा क्वेश्चन असा आला तर पहिल्यांदा युनियन्स असेल तर अशा टाईपमध्ये डायग्राम्स काढायचा. तिघांची युनियन पहिल्यांदा लिहायची, मग दोघांच्या युनियनमध्ये ती नंबर मायनस करायचा आणि लास्टला ए सेट लिहिताना हे सगळे नंबर ते मायनस करून रिमेनिंग नंबर लिहायचा. आणि ह्या सगळ्यांची ॲडिशन म्हणजे त्या फेल इन ऑल एक्झामिनेशन येणार. आणि दॅन आफ्टर टोटल स्टुडंट मायनस फेल स्टुडंट लिहिले तर 5 स्टुडंट आपल्याला मिळतील. ओके. सो हे आपण वेन डायग्रामने इझिली फाइंड आउट करू शकतो. सो आता हेच आपल्याला कशाने सॉल्व करायचं आहे? थेरॉटिकली सॉल्व करायचं आहे. सो पहिल्यांदा आपण हे सगळं लिहून घेतलं की ए सेट काय, बी सेट काय, एक्स सेट काय. सो आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे नंबर ऑफ स्टुडंट. फर्स्ट नंबर ऑफ स्टुडंट who did not fail in any examination is equal to. बघा इथे जर मी डायग्राम काढला तर हा आणि हा. सो हे सगळे काय आहेत? 5 स्टुडंट आहेत. सो ए युनियन बी युनियन सी हे कुठले आहेत? फेल स्टुडंट आहेत. सो ह्याच्यात रिमेनिंग राहिलेले कोणते स्टुडंट असतील? 5 स्टुडंट असतील. सो काय येणार आहे? त्याचं कॉम्प्लिमेंट येणार आहे ए युनियन बी युनियन सी कॉम्प्लिमेंट. ओके. सो हाऊ टू फाइंड ए युनियन बी युनियन सी कॉम्प्लिमेंट विच इज ए नंबर ऑफ एक्स मायनस ए युनियन बी युनियन सी. सिमिलरली ह्या सगळ्यांची ॲडिशन प्लस ह्याचा इंटरसेक्शनमधले जे एलिमेंट्स असतील तेच म्हणजे कुठला सेट येणार आहे? आपला एक्स सेट येणार आहे. ओके. नंबर ऑफ फेल स्टुडंट, नंबर ऑफ पास स्टुडंट विच इज एक्स. ओके. सो वी कॅन फाइंड हिअर ए युनियन बी युनियन सी. सो स्टार्ट बाय युजिंग अ फॉर्म्युला. सो वी नो that n of A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C. So start करूया. A मध्ये किती स्टुडंट आहेत? स्टुडंट 35, 40, 40 मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मध्ये किती नंबर्स आहेत? 20 मायनस 17 मायनस
15 प्लस 5 सिम्प्लिफाय करा. सो वी गेट काय मिळेल आपल्याला हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर 68 जे मगाशी मी ऑलरेडी काढलेलं होतं फेल स्टुडंट. सो देअरफॉर एन ऑफ ए युनियन बी युनियन सी कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स मायनस एन ऑफ ए युनियन बी युनियन सी. We can substituting here value 200 minus 68. We get total number of students we did not fail in any exam, which is 132. Okay. Now we can find next. Next काय करायचं आपल्याला? failed in NEET or JEE. That means we can find n of B union C. n of B union C. और असल्यामुळे युनियन वापरलं. सो काय येणार n of B प्लस n of C minus n of B intersection C. So what is the formula? n of B 40 student, n of C 40 student minus B union C. How many number present in B intersection C? Which is 17. So we get here 80 minus 17. So we get a final answer which is failed in NEET or JEE, which is 63 student which is failed in NEET or JEE. So I hope you understand this example. Now next lecture we can solve or more theoretical example depends on the union and intersection as well as continuity of theorem of sets. Okay, thank you.